गुरु साहिब जी तेरे कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बन न सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना आद निरंजन है गुरु नानक। धार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार्यो तारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जग आयो। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जग आयो। परम पूज्य परम सत्कार योग जुगो जुगा टल चवर छतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहिब जी की हजूरी विच सुशोभत गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी निमरता सहित वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी दास साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ताना दल समूह जथेबंदी वालों आप समूह संगतां दे चरनां विखे हाज़र होया हाँ। अज चौथे पातशाह धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज साहिब जी का ज्योति जोत दिवस भी है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजणहारे धारिया। सिक्खी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। सो ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह जी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अज दे दिन ज्योति जोत समाया सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने जीवन काल दे अंदर अपने गुरु धन श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के बचनों ते पहरा दिंदिया होया सेवा करके मान प्राप्त किया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी चूना मंडी लाहौर दे अंदर महाराज जी का जन्म होया प्रकाश होया अते छोटे हुंदियां ही माता पिता सदीवी विछोड़ा दे गए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नानके बासर के पिंड विच सन जिथे सतगुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे नगर से। सतगुरु जी दे नानके होण करके सतगुरु जी दे नाल मिलाप होया। सतगुरु जी दे चरनां विच आ गए सेवा कीती ते सेवा सफल होई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपनी सुपुत्री का रिश्ता भी कर दिता अते सेवा प्रवान होने तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरता गद्दी भी बख्शिश कर दी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि सेवा के इम्तिहान दे विच धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी जो उस वेले जेठा जी के रूप दे विच सन प्रवान होए प्रवान चढ़े। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं गुरता गद्दी ते सुशोभित किया गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन उच्चारण किए
जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु रामदास महाराज साहब जी मन विच विचार कर रहे हैं, मैं तो लाहौर दीयां गलियां दे विच रुलदा फिरदा सी कि मैनू कीड़े नू पातशाही सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कर दी है। सो धन गुरु रामदास महाराज साहब जी सतगुरां दे हुक्म दे विच रह करके ये महान पदवी प्राप्त की। जो तोहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिए, जो निरंजनी जोत आप नारायण कला धार जग में परवरियो। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। जो धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज साहब जी की निरंजनी जोत गुरु अंगद देव जी महाराज साहब जी दे विच जदों जग गई ते लहना ते गुरु अंगद भयो। धन गुरु अंगद देव जी महाराज साहब जी ने जदों जोत धन गुरु अमरदास महाराज साहब जी की सेवा देख के जगा दी ते वो जोत धन गुरु अमरदास महाराज साहब जी के हिरदे विच जग पई। अते धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने सेवा देख करके वो जोत धन गुरु रामदास महाराज साहब जी के हिरदे विच जगा दी। ते धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजणहारे धारिया। सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे ज्योति जो दिवस से दास शरधा दे फुल अर्पण करदा हाँ। सो आप जी नूं अज भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी जिन्हां ने अपना बंद कटवा करके महान सेवा की, उन्हां शहीदां दे पाए हुए पूर्णियां दा सदका अज असीं विदेशां विच गुरु नानक महाराज साहब जी दे झंडे चलाए हैं, गुरुद्वारे सुशोभित हुए हैं। सारियां गुरु कीयां संगतां जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा गुरु का सिख है, उथे उथे अपने धर्म नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब जी बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। आप हर एक सिख अपने गुरु प्रति श्रद्धा अते सत्कार सहित देशां विदेशां दीयां धरतियां दे उत्ते बैठ करके आनंद माण रहा है। ये सारी महान करामात गुरु साहिब जी दी अते गुरु के लाल जिन्हां ने गगन दमामा वाजियो, परियो निशाने घाओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को धाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। सो ऐसे सूरबीर योधे जिन्हां ने अपने पवित्र खून दे नाल शाना मता इतिहास लिखना कीता है, उन्हां दे विच सिੱਖੀ दे विच चानण मुनारे हन। भाई साहब भाई मनी सिंह जी शहीद जिन्हां ने महान कुर्बानी दे करके एक ऐसी मिसाल पैदा कर दी अते सिੱਖੀ केसां सबासां दे नाल निभा दित्ती। जे सिੱਖੀ है फिर ही सवास हन। ऐसे गुरु के लाल सिੱਖੀ नूं ही अपने सवास समझते सन, जिन्हां ने महान अपनी प्राणा की आहुति दे करके सिੱਖੀ दी जोत जगदी रखी ते गुरु के निशान अज देशां विदेशां दे अंदर झूल रहे हैं। धन धन भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी का जो जन्म मुजफ्फरनगर जिले दे विच पाकिस्तान दे विच होया, भाई माईदास जी दे घर। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की इन्नी महान किरपा सी कि लखी शाह वणजारे दी लड़की बीबी सीतो जी दे नाल आनंद कारज होया अते बहुत ही भागा भरिया ये इतिहास है भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी का, जिन्हां ने 7वें पातशाह 8वें पातशाह 9वें पातशाह 10वें पातशाह महाराज जी के दर्शन किए
ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਨੀਆਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੀ ਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ 1699 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਨਦੌਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੰਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜੋ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਛਡਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਖ ਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ, ਜੋ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਉ ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 5 ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5 ਘੁੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 48 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਆਈ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ ਤੇ 9 ਪਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਵਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 10,000 ਟਕਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 5,000 ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਲੱਖੂ ਜੋ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੂਬੇ ਕੋ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨੀਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਬਦਨੀਤ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ।
संगतां कहंदियां सन कि असीं टके दे दिंदे हन, पर भाई साहब जी ने परपक्क सन कि मैं गुरु कीਆਂ संगतां दी जदों हड्ड भन्नवी कमाई करके जो माया कतरत संगतां करदियां हन, इन्हां दुष्टां नूं संगतां दी माया नहीं देनी, क्योंकि ये अपने वादे तो भज्जे हन। मैं अपने वादे तो भज्जा नहीं हाँ। भाई साहब जी नूं गिरफ्तार करने वास्ते फौज भेज दी गई। भाई साहब जी नूं गिरफ्तार करके लाहौर लै गए। उत्थे भाई साहब जी नूं ये बचन रखे कि जां तां 10,000 टके जिहड़े हन वो सानूं दिते जाण, टैक्स भरिया जावे, जां फिर मुसलमान बनने वास्ते भाई साहब जी नूं प्रेरित किया गया। बड़े लालच भी दिते गए, तैनूं ये मिलूगा, तैनूं जिथे दा तैनूं राज प्रबंध चाहिदा वो तैनूं मिल जाएगा। बड़े बड़े लालच दिते गए ते जां फिर डर दिता गया कि तैनूं मार दिता जाएगा। धन धन गुरु का लाल जिन्हें गुरु का शाना मता इतिहास सिरजिया है, अपने पवित्र खून दे नाल उस गुरु के लाल ने भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी ने मरना प्रवान कर लिया। सिੱਖੀ सिदक केसां सवासां दे नाल निभाउण वास्ते मरना तो कबूल कर लिया, पर उस वेले दे हुक्मरानां दी ईन नहीं कबूल कीती। भाई साहब जी नूं बंद बंद कट्टण वास्ते हुक्म हो गया कि भाई साहब जी का बंद बंद कट दिता जाए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। किन्ना अनमनुखी तशद्दद है, कह लेना सौखा है, जदों डीपली डूंघाई विच सोचीए तो किन्ना दुख हुंदा है कि एक एक बंद कट्टना किन्नी तकलीफ हुंदी है। ते जदों भाई साहब जी नूं नखास चौंक दे विच बहालिया गया, लोकां नूं भयभीत करन वास्ते डराउण वास्ते खुले आम ही सजा दित्तियां जांदियां सन। भाई साहब भाई तारू सिंह साहब जी की भी खोपरी लाई गई। इस तरह भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी नूं नखास चौंक के अंदर लाहौर अंदर बिठा करके आले दुआले लोकां नूं होका दे करके सद्दिया गया। ਅਤੇ भाई साहब सच्चे पातशाह जी की मिहर का सदका भाई साहब जी चौंकड़ा मार के बैठ गए हैं। तो जलाद ने जदों गड़ासा गुट के उत्ते रखिया तो भाई साहब जी ने रोक दिता, भाई रोक जरे, तेनों दसीए कि बंद बंद की हुंदा है। तेरे उस्ताद ने तेनों बंद बंद के बारे जानकारी नहीं दिती, मैं तेनों दसदा हाँ कि बंद बंद की हुंदा है। तो मैं अपने गुरु की बाणी पढ़ांगा तो तेनों इशारा करांगा कि कित्थों कित्थों तू कट्टना है, तो उथों उथों तू मैनू कट्टी जावी। भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी ने श्री सुखमनी साहब जी के पाठ आरंभ किए हैं। तो अपनी सज्जी बांह अगे करके आ पोटे मोहरले पोटे के उत्ते उंगल अंगूठा रख दिता है, भाई इथों कट, भाई इथों कट, भाई इथों कट। इस तरह एक एक पोटा करके एक एक उंगल का कटवा रहे हैं भाई साहब जी। फिर गुट तो कट्टिया गया, फिर कूहनी तो कट्टिया गया, फिर मोढा अगे कर दिता, आप मोहरे कर रहे हैं, मोढे तो कट्टिया गया। जदों बांह सज्जी कट हो गई तो फिर सज्जी लत्त अगे रख दी, सज्जी लत्त भी बंद बंद करके कट्टी गई। भाई साहब जी आप अगे नूं कर रहे हैं कि इथों कट, जलादा इथों कट, आप कह रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं, आप श्री सुखमनी साहब जी की बाणी पढ़ रहे हैं। तो जदों सज्जी लत्त ते सज्जी बांह कट्टी गई, फिर खब्बी बांह अगे कर दी, भाई इथों कट, भाई इथों कट। फिर खब्बी बांह भी कट्टी गई, बंद बंद करके हथ दीयां उंगलियां तो लै करके पोटा पोटा करके कट्टे गए भाई साहब जी। फिर खब्बी लत्त अगे रख दी, खब्बी लत्त भी बंद बंद करके भाई साहब जी की कट्टी गई। पर निरंतर श्री सुखमनी साहब जी के जाप चल रहे हैं, कोई मत्थे दे उत्ते त्यूड़ी नहीं, निरंतर एक रस हो करके अपने आनंद दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी की मिहर का सदका भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी अपना बंद बंद कटवा रहे हैं। जदों दोवें लत्तां ते दोवें बाहां कट्टियां गईयां, भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू प्राचीन पंथ प्रकाश दे विच लिखदे हन कि जदों दोने लत्तां ते दोने बाहां कट्टियां गईयां, बचिया धड़ ते सीस बचिया जदों, ते उस वेले जिहड़ा जलाद सी वो भयभीत हो गया, वो डर गया। ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ आया कि ऐसा गुरु का लाल सी नहीं कर रहा, पवित्र बाणी पढ़ रहा है, मत्थे ते कोई त्यूड़ी नहीं, आनंद दे विच अपना बंद बंद कटवा रहा है। ऐसे गुरु के लाल दे मुखारबिंद तो कोई शब्द निकल गया, साडी सारी मुसलमानी गाली जावेगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू।
जलाद ने डर के दबा सट अपने म्यान दे विचों तेग कढ़ के गुरु साहब भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी की गर्दन ते धौण ते चला के शीस जिहड़ा है वो धड़ तो अलग कर दिता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कैसे गुरु के लाल किस तरह शहीदी दे रहे हैं। मुखारबिंद तो बाणी दे नाल एक रस जुड़े हुए हैं। इतिहासकार लिखते हैं, कई तो इतिहासकार लिखते हैं कि 6 अष्टपदियां पूरियां हुई सन ते 18 अष्टपदियां की आवाज़ जिहड़ी बंदां दे विचों आई। संपूर्ण सुखमनी साहब जी का पाठ किया भाई साहब जी ने। भाई रतन सिंह जी भंगू अपने प्राचीन पंथ प्रकाश दे विच लिख रहे हैं कि 18 अष्टपदियां का जाप हो चुका सी ते 6 अष्टपदियां अजे बाकी सन। उन्हां बंदां दे विचों श्री सुखमनी साहब जी दीयां 6 अष्टपदियां की आवाज़ आई। जदों श्री सुखमनी साहब जी की संपूर्णता हुई ते भाई साहब जी ने शहीदी प्राप्त की। सो ऐसे गुरु के लाल गुरु साहब जी दे नाल कितना प्यार, सिੱਖੀ सिदक दे नाल कितना प्यार गुरु के लाल दा अपना बंद बंद कटवा दिता। ते गुरु साहब जी की पवित्र बाणी जो गगन दमामा बाजियो परयो निशाने घाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को धाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ै खेत। ये पवित्र गुरबाणी दीयां तुकां नूं सिੱਖੀ की प्रयोगशाला विच सिद्ध करके दिखा दिता कि गुरु का सिख पुरजा पुरजा भी कटवा सकता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो ऐसे गुरु के लाल जिन्हां ने महान कुर्बानियां दित्तियां हन, जिन्हां दियां महान कुर्बानियां करके असी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब जी की गुरबाणी का आनंद माण रहे हाँ। सतगुरु जी की पवित्र गोद अंदर बैठ करके खुशियां का आनंद प्राप्त कर रहे हाँ। ऐसे सूरवीर योद्धिया ने किन्ना किन्ना खून डोल करके अपना बंद बंद कटवा के चरखड़ियां ते चढ़ गए, आरियां नाल चीरे गए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सिख सिੱਖੀ सिदक तो नहीं हारे। सो गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी, अज भी सानू ये समा विचारन की लोड़ है। साडे वड्डे वडेरियां ने साडे वास्ते किन्नियां कुर्बानियां कीतियां, किन्ने दुख झल्ले, ते असी भी सिੱਖੀ तो मनुक्कर ना होइए, खंडे वाटे का अमर छक करके तैयार बर तैयार होइए। सो गुरु कियां जथेबंदियां जो हन दमदमी टकसाल अखंड कीर्तनी जथा निहंग सिंह जथेबंदियां सारियां ही गुरमत का प्रचार कर रही हन। खंडे बाटे का अमर छका करके गुरु के सिखां नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब जी के चरणों के नाल जोड़ रही हन। सारे ही इको ही आपां एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई। सो जथेबंदियां दे नाम भावें अलग अलग हन पर मिशन सारियां दा इको ही है। गुरु साहब जी की सेवा सिमरन ते अपने अपने जिहड़े हक्की मंगा हन उन्हां दे उत्ते दृढ़ हो करके पहरा देना। जिस तरह सत्कारयोग संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख जिन्हां ने सिੱਖੀ सिदक दे उत्ते पहरा दिंदियां होया जो बचन कीता सी कहनी ते कथनी दे सूरे धन धन बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख जिन्हां ने जो भी कहा वो करके दिखाया। अज दे लीडर संगत विच कुछ वचन करते हैं ते बाहर जाके मुकर जाते हैं। ऐसे गुरु के सिख धन धन भाई साहब भाई मनी सिंह जी वर्गे, भाई साहब भाई तारू सिंह जी वर्गे अपने भावें खोपर तो लहाउणा पै गया पर सिੱਖੀ तो मनुक्कर नहीं होए। भाई साहब भाई शवेक सिंह जी, भाई साहब भाई शाहबाज सिंह जी जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़ गए पर लालच दे विच नहीं आए। गुरु के लाल बाबा जोरावर सिंह साहब जी, बाबा फतेह सिंह साहब जी जदों गिरफ्तार किया गया, सूबे की कचहरी विच पेश किया गया ते सूबा तोशेखाने विच लै गया साहबजादियां नूं। जिस तरह बच्चों नूं भरमाउण वास्ते यतन करते हाँ, उन्होंने कोई गल मनाउणी होवे कोई लालच दिंदे हाँ, सूबा तोशेखाने विच लै गया। सोहणे सोहणे सुंदर हीरियां दे जवाहरातां दे हार, बड़े सुंदर कढ़ाइयां वाले चोले रखे हुए सन, बहुत सुंदर वस्तुआं रखियां हुई सन, हीरियां दे नाल जड़ियां हुई किरपानां रखियां हुई सन। लै गया ये बच्चों तुहाडियां हन पर तुसी सिख तुहाडा पिता मारिया गया है, तुहाडे भरा मारे गए हन, तुसी साडे धर्म दे विच आ जाओ, ये सारा कुछ तुहाडा है। फिर की घोड़ियां वाले अस्तबल विच लै गया जिथे हाथी ते घोड़े बने हुए सन, हाथियां नूं शंगारिया गया, कीमती मोतियां दीयां माला दे नाल शंगारिया गया।
ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਜਾਏ ਗਏ ਘੋੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਿਆ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੁੰਬਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਭਾ ਵਸਾਏ। ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਗੇ ਤਬੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤਿਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1 2 4 ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ
ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ 5 ਵਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ 5 ਵਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਪਣਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ 3 ਵਾਰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ 3 ਵਾਰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ